वर्ल्ड कैंसर डे पर SAL इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार पर साझा किए विचार। मेडिकल छात्रों, रोटरी क्लब सदस्यों और गणमान्य अतिथियों की रही सक्रिय सहभागिता। अहमदाबाद से एक खास और जागरूक करने वाली खबर सामने आ रही है। डॉक्टर हमारे जीवन का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसीलिए समाज में भगवान के बाद डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 4 फरवरी 2026 को वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर अहमदाबाद साइंस सिटी स्थित SAL इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैंसर से जुड़ी गंभीर समस्याओं, उसके निदान और कैंसर से लड़ने के प्रभावी तरीकों पर मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में SAL इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़े मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र शाह, अतिथि के रूप में डॉक्टर नेहा शाह, डॉक्टर नितिन शाह, डॉक्टर हिमांशु जोशी, डीन उपस्थित रहे। साथ ही रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन अहमदाबाद के प्रेसिडेंट जयेश पाटड़िया, वाइस प्रेसिडेंट हर्षद भाई पटेल, सेक्रेटरी नितिन ठक्कर, नरेंद्र मोदी विचार मंच के गुजरात प्रदेश सचिव विपुल भाई पटेल और अहमदाबाद जिला मार्गदर्शक हसमुख भाई राजपूत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कैंसर जागरूकता को लेकर सार्थक संवाद हुआ और समाज को इस गंभीर बीमारी के प्रति सचेत करने का मजबूत संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन बहुत ही गरिमामय और प्रभावशाली तरीके से किया गया, जहां उपस्थित सभी लोगों ने इस सराहनीय पहल के लिए डॉक्टरों और अतिथियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर यह कार्यक्रम न सिर्फ जानकारी पूर्ण रहा, बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायक भी साबित हुआ। अहमदाबाद से इंडियन टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ जयमीन गज्जर की रिपोर्ट। કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ કહેવાય એવી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી અને સુપર સ્પેશિયાલિટી સર્વિસ કરી શરૂ ત્યારે આપણને બહુ ખબર નથી કે કેન્સરની પ્રિવેલન્સ આટલું બધું થશે, છતાં પણ એમને એ સમયમાં પણ હી વોઝ રેડી વિથ ધેટ પર્ટિક્યુલર રીઝન અને એની મોડાલિટીને ધ્યાનમાં રાખી અને આજે પણ આપણી જોડે ખૂબ કેન્સરના સારવાર ડિપાર્ટમેન્ટ ચાલે છે. નોટ ઓનલી ધેટ, we were first to have this particular cancer facilities for PMJY patient, looking to the potential, જે prevalence છે, જે numbers છે, જે quantum છે સોસાયટીમાં, વેરાયટી એન્ડ વેરિયસ કેન્સર પ્રોબ્લેમ્સ એને ધ્યાનમાં રાખી અને આયુષ્યમાન કાર્ડ કે PMJY માટે we were first corporate to offer from our side to the government કે હા અમે કરી આપીશું અને we started. So we feel proud to be that because we have been guided by Rajendra sir કે આપણે આમાં ઇન્વોલ્વ થઈ અને એની સર્વિસ કરવી જોઈએ. એક સમય એવો હતો કે કેન્સર એટલે કેન્સર, અમને એવું ભણાવવામાં આવતું કેન્સર એટલે કેન્સર, યુ આર ફિનિશ્ડ, પણ એવું નથી. જ્યારે મારું પણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવાનું આવ્યું ત્યારે મને ખબર છે કે કેન્સરમાં અમે બહુ જ પેશન્ટ જોતા, બહુ સર્જરી કરતા, ત્યારે એવી ખબર નથી પડતી કે આ જુદી જુદી જગ્યાએ ફેલાયેલું હોય, પણ પેશન્ટ આવે એને ખબર પડે કે આ જગ્યાએ આ થયું આવે. પછી ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટિગેશન, જ્યારે અમે જમાનાની વાત કરું છું કે જ્યારે ગુજરાતમાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરાવવું એ લક્ઝરી હતી, પણ બીજી તો ટેકનોલોજી કે ટેકનિક તો જોવા ના મળે. અમારે જાણવા કે જોવા માટે બીજા સ્ટેટમાં કે મુંબઈમાં જવું પડે, ક્યાં સાઉથમાં મદ્રાસ જવું પડે. એ વખતે મદ્રાસ કહેતા હતા, ચેન્નાઈ. એટલે વી યુઝ ટુ નો આ બધી વસ્તુ કે ક્યાં કેવી રીતે થઈ શકે. ફાર્મેકોલોજીમાં અમને ભણવામાં આવતું કેન્સરની મેડિસિન્સ જુદી જુદી પ્રકારની, જે તે નામ, જુદા જુદા ગ્રુપ, એટલું ખાલી નોલેજમાં જાણવા માટે, પણ વાપરવા અમને ક્યારેય મળતું નહીં. સૌથી પહેલા અમે ક્યારે અમારા જમાનામાં વાપરી દવા તો મિથોટ્રેક્સેટ વાપરી હતી અને 5-fluorouracil તો વર્ષો જૂની ડ્રગ છે. એ બધા કેન્સર સર્જનોને બધા કહેશે અત્યારે આપણા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ. Now I request Dr. Nidhi Dave. She is integrative medicine specialist in Ahmedabad. She will share her experience and views. Good morning. तो good afternoon થઈ ગયું છે, પણ બધા ઊંઘી રહ્યા છે. I can see that. So
હવે આપણે બધી વાત કરી કે કમ્પેશન થી પેશન્ટ સાથે કામ કરવું જોઈએ, પણ હજુ પણ ઇન્ડિયામાં સિનારીઓ એક જ છે કે કેન્સર નામ આવે એટલે ઇટ્સ લાઈક નેગેટિવિટી. એન્ડ વર્લ્ડ કેન્સર ડે એટલે આપણે બહુ કેન્સરની વાત કરવા કરતા એક બેઝિક વાત કરીએ સૌથી પહેલા કે આપણે કેન્સર અર્લી ડિટેક્શન ની વાત કરીએ છીએ, પણ અર્લી ડિટેક્શન ખાલી આપણે ટેસ્ટ પર આધારિત રહીએ પણ સિમ્પટમ્સ, ક્લિનિકલ સિમ્પટમ્સ આર ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? હવે when we are suspecting cancer, તો weight loss એ સૌથી પ્રાઇમરી અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ સિમ્પટમ છે ઇન મેજોરિટી ઓફ કેન્સર, રાઈટ? પણ આપણું ઇન્ડિયાનું કલ્ચર ઇઝ લાઈક વેટ છે બધાની ડિનર ટેબલ કન્વર્સેશન છે. ક્યાંય લગ્નમાં જાઓ, ભાઈ તારું વજન ઉતરી ગયું છે, એ તારું વજન વધી ગયું છે, ધેટ ઇઝ સૌથી પહેલી વસ્તુ કે કોઈ બી તમને પૂછે, બરાબર? હવે આવા કેસમાં વજન ઉતરવું ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ, એટલે એને લોકો એવું માને કે હા મારું વજન ઉતર્યું, નાઈસ, મેં કઈ નથી કર્યું તો બી મારું વજન ઉતર્યું, અને એ વજન ઉતરવું એ લોકો એવું ના કન્સિડર કરે કે ધીસ ઇઝ પેથોલોજીકલ, મારું વજન ઉતર્યું બસ પબ્લિક મને સારું કહે છે, અને એ ચક્કરમાં ડિટેક્શન ડિલે થતું જાય, ડાયગ્નોસિસ ડિલે થતું જાય, રાઈટ? એટલે એવા કેસીસમાં હવે માની લો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ છે અથવા અહીંયા બેઠેલા બહુ જ બધા મેલ, ફિમેલ, યંગ, તમે લોકો ડેટ પર જતા હો તો સામે વાળો પાર્ટનર નોન મેડિક હોય તો તમે કહો કે ઓ આઈ એમ સ્ટડીંગ ઇન ધીસ યર MBBS, ઓ વાવ યુ આર ડોક્ટર, તો મને તો આમ થયું છે, આમ થયું છે. અને સે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે કોઈને કેન્સર જેવી વસ્તુ હોય અને તમે આવી સારી જગ્યાએ સારી ડેટ પર જતા હો તો તમારી સાથે વાત શેર કરવાના જ છે કે યાર આવું છે, હવે શું કરવું? સો એવું કહેશો કે ના યાર આમ જસ્ટ અંડરગ્રેડ તો મને ના ખબર પડે, 2-3 લીટી કંઈક તો કહેવી પડે ને, તો આપણું બી થોડું લાગે કે બરોબર છે કે અમે ડોક્ટર બનવાના છીએ, સામેવાળા પર ઇમ્પ્રેશન તો પાડવી પડે ને, 2-3 ગેટ્સ ને ચલાવવું હોય તો એના માટે જો સપાટ, પણ એના માટે લાઈક હવે બેઝિક કેન્સરના જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ સિમ્પટમ છે એ અમુક વાર આવી બધી નાની નાની વાતોમાંથી પકડાતા હોય છે. હવે બીજું ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ ની વાત કરીએ તો આ પ્રોગ્રામ કમ્યુનિટી મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટનો છે, તો હું એટલું સમજી છું અત્યાર સુધીમાં ભણતા કે જયારે ભણવામાં PSM આવતું કમ્યુનિટી મેડિસિન ત્યારે એવું હતું આ બોરિંગ સબ્જેક્ટ